गुरुद्वारा करते प्रवान जिहड़ा काबल दे विच है जदों उत्थे अटैक होया। कमाल की गल ये हुई कि बड़ी वड्डी गिणती विच सोशल मीडिया उत्ते हिंदू भाईचारे नाल जुड़े हुए लोगों ने बहुत खुशी मनाई इस गल। इहो जिहे हमले साडे धर्म उत्ते धर्म स्थानां उत्ते उदों तक हुंदे रहणगे जदों तक असीं आपदी कौम दा आपदा घर नहीं बना लैंदे। जिन्हें इस करतूत की जिम्मेवारी लई आ गुरुद्वारा साहिब उत्ते हमले दी, उन्हें कहा है भी जिहड़ा नुपर शर्मा ने बीजेपी वाली ने हजरत मुहम्मद साहिब दे शान दे खिलाफ गल्लां कीतियां भी असीं ओहदा बदला लिया है। जदों सिखां दा जां गुरुद्वारा साहिब दा हजरत मुहम्मद साहिब की शान के खिलाफ बोले गए नुपर शर्मा के माड़े बचना ना कोई संबंध नहीं है, फिर जिन्हां ने यह हमला किया उन्हां दा असल मकसद कोई होर आ। आल ओवर एक एजेंडा हैगा भारतीय हुकूमत का कि मुसलमानां अते सिखां दे विचाले दफेड़ पाई जावे ते बाद विच कल्ले कल्ले नूं घेर के कुੱਟਿਆ जावे। भारतीय हुकूमत का भी एक आपदा एजेंडा है कि तालिबान जिहड़े आ जां अफगानिस्तान आ जिहड़ा उत्थे जां तां साडे सहमति वाला कोई सिस्टम आवे, नहीं असीं उहनूं इंटरनेशनल लैवल ते बदनाम करांगे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार नूं विपता पाउण लई सिखां नूं ते अफगानी तालिबानां नूं एक दूजे दे दुश्मन बनाउण दे लई इह करतूत जिहड़ी आ ओह कीती गई आ। 7 भारत दीयां कंपनियां ने जिहड़ियां ISIS नूं जिहड़ा समान प्रोवाइड कराउंदियां ने। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अफगानिस्तान दे विच जिहड़ा काबल दे विच गुरुद्वारा साहिब करता ए प्रवान उत्ते हमला होया, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, सिख हिंदू नहीं हैगे, तो फिर जिवें इस बार जिम्मेवारी लैण वाली धिर ने कहा इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत वाली जिहड़ी खाड़कू जथेबंदी है जिन्हें इस करतूत की जिम्मेवारी लई आ गुरुद्वारा साहिब उत्ते हमले दी, उन्हें कहा है भी जिहड़ा भारत दे विच पैगंबर मुहम्मद साहिब की बेअदबी की गई आ, अपमान किया गया, जिहड़ा नुपर शर्मा ने बीजेपी वाली ने हजरत मुहम्मद साहिब दे शान के खिलाफ गल्लां कीतियां भी असीं ओहदा बदला लिया है ते बड़ियां गल्लां बातां जिम्मेवारी विच उन्हां ने कीतियां ने। पर जेकर आपां इस गल नूं आधार बना के चर्चा करिए तां इह गल किसी दे भी दिल नूं टुंबदी नहीं, जचदी नहीं कि कोई सिखां दे गुरुद्वारा साहिब विच दाखल हो के इस तरीके नाल करे, जदों कि जेकर कोई गड़बड़ कीती आ तां ओह नुपर शर्मा नां दी जनानी ने कीती आ ते नुपर शर्मा दे खिलाफ जेकर कोई कार्रवाई होवे जां इस तरीके दे ख्यालां वालियां दे नाल कोई बंदा किवें निबड़दा ओह गल वखरी है। पर सिखां दा जां गुरुद्वारा साहिब दा इस नुपर शर्मा वल्लों हजरत मुहम्मद साहिब दे बारे आखे माड़े बोलां नाल कोई संबंध नहीं बनता। सो जदों आपां इस गल वल ध्यान दिंदे आ कि जदों सिखां दा जां गुरुद्वारा साहिब दा हजरत मुहम्मद साहिब की शान के खिलाफ बोले गए नुपर शर्मा दे माड़े बचना ना कोई संबंध नहीं है, फिर जिन्हां ने यह हमला किया उन्हां दा असल मकसद कोई होर आ। क्योंकि
अफगानिस्तान दे विच जिहड़ी उत्थों दी हुण दी तालिबानां दी सरकार आ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੁੱਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੁੱਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਾਬਲ ਵਾਲਾ, ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕੈਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਕੈਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਧੜੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਘੱਟ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕੈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖੇ ਕੈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਰਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਟੌਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਟਾਂ ਟੌਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕੈਟ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਫੇੜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਂਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ 15-16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੈੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਛਾ ਗਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਖਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਟ ਟੋਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ISIS ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ 7 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ISIS ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਪਲਾਈਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਟੂ ISIS। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ISIS ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹਾਦੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ 365 ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪੜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌੜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਭੈੜਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
जिन्हां तो दुखी हो के फौज दे उस वेले दे जिहड़ा अफसर सीगा बराड़, जनरल बराड़, जिन्हें सारे ऑपरेशन, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार भारती सरकार कहती असीं तां साका कहने, असीं तां घल्लू घारा कहने आ, तो इस घल्लू घारे नूं वपराउण वाले मेजर जनरल बराड़ ने आप भी ये गल लिखी है ते ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪੰਦਰ ਰਤਨ ਦੀ किताब आ गई है, ਉਹਨੇ भी लिखता कि बराड़ ने आखिर अक के कहा भी जेकर इसे तरीके नाल हिंदू कट्टड़पंथियां ने लड्डू पकौड़े वंडे आ तां फिर मेरे लिए औखा हो जाना, मैं आपदे जवानां नूं खुली छुट्टी दे देनी आ, असीं भी सिख हां, साडे अंदर भी जज्बा है। सो जिहड़ी इन्नी भैड़ी नीच हरकत 1984 मौके जिस मानसिकता ने कीती सी, अज गुरुद्वारा साहिब दे उत्ते हमले मगरों उसे मानसिकता ने सोशल मीडिया दे उत्ते झड़किलियां पाईयां ने, लोकां नूं आपदा गंदा भैड़ा घटिया ते मनुखता विरोधी धर्म विरोधी जिहड़ा उन्हां दा अंदरला रूप आ वो दिखाया वा। सो असीं ये समझदे हां कि इस गुरुद्वारा साहिब दे उत्ते हमले दी जां सिख हितां जां सिख जज्बातां दे खिलाफ अफगानिस्तान दे विच वापरी यह पहली जां आखिरी घटना नहीं है। हुण आउण वाले समय दे विच सारे संसार दे विच किते ना किते कोई ना कोई होर करतूत भी इंडियन स्टेट सिस्टम दे वल्लों लाजमी वपराई जाऊगी। जिहड़ी करतूत हजरत मुहम्मद साहिब दी शान दे खिलाफ कीती, वो कीती नुपर शर्मा ने, वो हैगी आ बीजेपी दी, ते बीजेपी वालियां नूं जां नुपर शर्मा नूं जां भारती हुकूमती सिस्टम नूं कुछ ना होवे, सिखां नूं चौथे तां कोई एवें गुरुद्वारे ते हमले कर जावे, इस गल दा कोई मतलब बनदा। तो इस गल नूं मुख रख के असीं सारे संसार दे विच आपदे भाईचारे नूं अपील बेनती करदे हां कि भाई पूरे चकन्ने रहो। आपां नूं याद रखना चाहीदा कि जदों उसामा बिन लादेन वाली घटना वापरी, जदों ट्विन टावर अमेरिका दे विच डिगे, जदों एडा हौलनाक घटनाक्रम दुनिया च वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वो वापरिया, तां उदों सिखां नूं मुसलमान समझ के बहुत सारे थावां दे उत्ते नफरत का शिकार होना पिया, हेट विक्टिम बने, इत्थों तक कि कुछ साडे भाईचारे दे लोकां दीयां जानां भी चले गई। और जिहड़ा कुछ उदों वापरिया उस सारे कासे बारे लोकां नूं अवेयर करन दे लई अमेरिकन प्रशासन ने जां होरनां मुल्कां दीयां सरकारां ने पूरा यतन कीता। उदों सानूं मुसलमान समझ के साडे उत्ते अटैक जिहड़े आ वो गोरी नस्ल दे लोग कर रहे सी। ये भरम ये भुलेखा दूर करन दे लई सरकार ने पूरा जोर लाया। अज अफगानिस्तान दे विच उत्थे जे कोई कहे कि हमला करन वालियां नूं ये गल दस्सण दी लोड़ है कि भाई सिखां दा जां इस गुरुद्वारे दा तां उस घटनाक्रम नाल संबंध ही नहीं बनदा जिहदी करके तुसीं इन्हां नूं निशाना बनाया, तां ये गल बिल्कुल ही बेलोड़ी है। उन्हां नूं चंगी तरह पता है कि असीं तां जान बुझ के बेलोड़ा हमला, नजायज हमला, धक्काशाही ये कर रहे। इस गल दे लई उन्हां नूं पता कि सिखां दे मगर कोई मुल्क नहीं खड़ा, जिहड़ा भारती हुकूमती सिस्टम है वो तां सिखां दी इस कसूती स्थिति नूं वरत रिहा। असल विच इत्थों ही सानूं ओह अकल आउणी है कि सिखो आपां नूं आपदा मुल्क बनाउणा पैणा। जे सिखां दा आपदा मुल्क होवे, जे सिखां दा खालिस्तान होवे तां सारी स्थिति बदल जावे। फिर अफगानिस्तान दे नाल, तालिबानां दे नाल जां इस हमलावर धिर दे नाल किवें गल करनी आ, किवें डिप्लोमैटिक चलना जां किवें गल होनी आ, वो फिर सिख देख लैणगे। अज सारे संसार दे विच किसी अमेरिकन दे हितां नूं खतरा होवे, किसी अमेरिकन निजाम दे खिलाफ कोई गड़बड़ होवे तां अमेरिकन सिस्टम आपदे फर्ज निभाएगा। इवें ही कनेडा, इवें पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना, रशिया, हर मुल्क आपदे लोकां लई लड़दा। हरेक मुल्क आपदे लोकां दे हितां दी राखी करदा, पर साडा कोई मुल्क नहीं है। सानू आ हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने
चिट्ठी दित्ती, किहनूं दित्ती? दिल्ली वालियां नूं। दिल्ली वाले तां ओह ने जिहड़े साडी होंद हस्ती मटाउण नूं आप टैंकां तोपां बंबां नाल अटैक करन आए सी। उदों भी जिहड़े लोक ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਂਹ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਇਓ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੋਟ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਆ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਵਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ ਕਰੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੰਤ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਗਤੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।